बन्या जेतिकी कष्ट दौनी ताठू बेसी कष्ट दौची सृष्टि होइतिबा घाई। कारण आपण जानिथिबे बन्या जोगु जो घाई सृष्टि होउची ता द्वारा गाँ गुड़िक संपूर्ण बाह्य जगत विच्छिन्न हो पड़ुछि। आमे वर्तमान अच्छु जाजपुर तरपदा गाँव में एवं ये तरपदा गाँव में देखिपे संपूर्ण गाँ बुड़ी जाइए। सबुठ जदि जाजपुर जिलार कौन गाँ क्षतिग्रस्त होता है ताली ये हूँ तरपदा एवं तरपदार आप देखुं ये बर्तमान चाष जमी पोखरी सबू किछि बुड़ी जाइए। सबुठ बड़ कथा आप देखुवे ये हूँ मुख्य रास्ता एवं ये मुख्य रास्ता बर्तमान देखुं पाखापाखि 3 दिन तले जिते बन्या पानी आसीथिला से समय गोटे बड़ घाई सृष्टि होती आप देखिपे ये मुख्य रास्ता एवं मुख्य रास्ताटी को संपूर्ण भाव भसई नहीं धोई नहीं एवं ता परवर्ती पर्यायर यार बड़ प्रभाव कौन रोचे ना तरपदा गाँव जो मैंने बासिंदा रही से बाह्य जगत सहित जोगाजोग करना कौन प्रशासनिक साहाय्य सहयोग पाई पारना ता सहित जार जदि आवश्यक पड़ुछि से बाहर को जाई पारना गोटे प्रकार जलबंदी। अर्थात जो देखा ये आम गोटे पटर दृश्य देखु जे तरपदा गाँव ये हूँ गोटे पटे जहाँकि मुख्य रास्ता को संजोग करुच्ची घाईटे पड़ी एवं सेपट को जदि जा सेपटे डोबा बिल्ले गोटे आउ गोटे बड़ घाई सृष्टि होती जहाँफल कि उभय पक्षर वर्तमान यातायात संपूर्ण ठप हो जाइए बाह्य जगत कौन संपर्क रही एवं ए गाँव बासिंदा अच्छा सहित आलोचना करवा जे वर्तमान समय आप देखिले जे एभली गोटे सिचुएसन आम देखुचे जो आपण गाँ गोटे बाह्य जगत विच्छिन्न होला भली स्थिति। तो वर्तमान स्थिति रे ये घाई केबे सृष्टि होला एवं आपण माने केते विपद संकुल अवस्था अच्छा 29 तारीख 3टा खंड बेले घाईर सृष्टि होला एवं ये गाँ हठात कि बुड़ीगला जहाँ फल कि आम कौन जिनपतर बाहर कर पार्लु ना एवं बहु हैरान गोरु बाछुरी आमर भासीगले एवं आम बहु हैरान हरकत रोचु एवं प्रशासन एपट को आसला भाई बाट कि ना तेणु जो जहाँ जापर जाऊँच ये 2टा वार्ड एमती अवस्था अच्छी जो अंचल कि हाँ तरपदार जो 1 नंबर 2 नंबर एवं 3 नंबर ये जो 3 नंबर ये जो 3टा वार्ड कौन से प्रशासन एठिक आसिक पाद दबा भाई सुविधा ना एवं खाद्य पदार्थ जहाँ गोटे जाकि बोईकी आणिकी क्या दे ना निजे आम रोसे खाइबा दौर तेणु ये परिस्थिति भारी भल अवस्था ना आपण ये परिस्थिति देखुं या भितर को गने बोधे जापरे ना जो भाई अवस्था अच्छी एबे भी लोक छात उपर अच्छा आंठिए आंठिए पानी घर भितर पानी अच्छी एबे भी लोक छात उपर अच्छा एबे भी घरे आंठिए पानी एबे भी छात उपर लोक मैंने रोचंती आउ खाइबा पीवा निज अरेंजमेंट रे किछि करचंती आउ एपटे ये यातायात तो संपूर्ण ठप हो ये एठी ये रास्ता ऊपर तरपदा मनपुर गोपकुल ये सबू 4-8 गाँव लोक यही बाट यातायात करते हाट बाट दुनिया सब संपूर्ण बाह्य जगत विच्छिन्न आज्ञा हाँ आप हाथ गोटे क्षीर पैकेट बोधे कौटू नहीं आसिले घर को माने 100 धरिकी आसिली हाँ आई कई आसबार ना तेणु आम असुविधा आम बहु असुविधा अच्छु सब जो भाव आप देखुं बर्तमान समय आज भी पानी जो रास्ता फ्लो होउची तो मनरे से भय रोचे राति जो कर भय लगुत 3 दिन जाक चलुचु बहुत कष्ट आम यातायात टोटाल कर एपट हूँ 8-10 खंड गाँ एपटे प्रभावित कर ठीक से हो पानी प्रशासन भी आसुना टी प्रशासन को एत अनुरोध कर आसिक सहयोग कले आम चिर उपकृत होमु आ भी सेपट आम जो साई अच्छी साई भितर एबे भी पर्यंत एतिक पेटे नागार पानी एबे भी रोचंती देखिपे ये कैमरामैन ओमकार महांती आपको देखुं चित्र जे वर्तमान समय ये चित्रटी केते भयंकर दृश्य वर्तमान देखा मिलूँ जे गाँव मुख्य रास्ता तरपदार मुख्य रास्ता जहाँ को संजोग करुच्ची गाँव को एवं से समय जो बन्या आसी संपूर्ण भाव रास्ता को भसई नहीं गोटे बड़ घाई सृष्टि होती यही बाट दे बाध्य हो ग्रामवासी मैंने जीवा आसवा करुँच छोट पिला रही किंतु जेहेतु पेट पाटना कथा तेणुक बाहर को आसवाक पड़ुची ता सहित बाध्य हो किभली भाव में घरे चलिबे एवं घर पर खाद्य सामग्री नापी बाहर को आसुँच जेहेतु बाह्य जगत एक प्रकार विच्छिन्न हो जाइए गाँटी एवं पाखापाखि 3टी वार्ड संपूर्ण भाव बेसी प्रभावित होती ये प्रकार सरकारी साहाय्य सहयोग से माने चाहि बसचंती अनै बसचंती किंतु कथा होउची जे जेतेबेले बन्या पानी धीरे धीरे कमुची सत किंतु दुर्दशा बढ़ुची दुख बढ़ुची एवं सेतिकी परिमाण में सेमानक जीवन जीविका प्रभावित होउची। जाजपुर कैमरामैन ओमकार महांती जगदीश दास ओटीवी।
ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ତା ଘର ପୁରା ଖୋଳି ଦେଇଛି ଆଉ ନା ହଁ ଖୋଳି ଦେଇଛି ସେଟା ଏଇଥର ତ ଏଇ ପାଣି ପଡ଼ି ପାଣି ଆଇଲା ଆଉ। ହଠାତ୍ ତ ଚାଲି ଆଇଲା ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନା ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାହା ପହଁରିକି ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା ପଶିଗଲା ଘର ହେଇ ତାଡ଼ି ପକେଇଛି ସବୁ ଗୁହାଳ ଘରଟାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଛି। ହଁ ସେ ନାଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ଗାଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଜୟନ୍ତୀ ଦାସ ତରପତ ପଞ୍ଚାୟତ। ମାଉସୀ ତମେ ଦେଖିଛ କି ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ୟା ନା ଏ ବନ୍ୟା ଏଇ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ଆଗେ ଦେଖିନାଉ। ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେ ବନ୍ୟା ହଁ ନା ଏଭଳି ହେଇନି ଏଇଥର ବହୁତ ହେଇକିନି ଖୋଳି ତାଡ଼ି ପକେଇଛି ପାଣି ସୁଅ ଭସିଛି ଏଇଭଳି ସବୁ କେତେ ଫୁଟ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା? ଆଉ ମିନିମମ୍ 3-4 ଫୁଟ ହବ ଆଉ ଝରକା ପତନ ପାଣି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ସେଠୁ ଗାଈ ଗୁହାଳ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ସେ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି ଆଉ ଗାଈ ରହିନାହାନ୍ତି ସେଠି ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ ପହଁରିକି ଆଉ। ହଁ ଗୁହାଳରୁ ଗାଈ ସବୁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିଛି ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ହଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ନେଇକି ଗାଈ ବାନ୍ଧିଛି। ତ ଗାଈ ଗୋରୁ କେମିତି କ'ଣ ସେବା ଯତ୍ନ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର? ନା ନା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବାନ୍ଧିଛୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଯାଏ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ପାଣି ଘେରରେ ପଶିକିନି ପୁଅ ଯାଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ହଁ ଯେ ଗୁହାଳରେ କେତେଟା ଗାଈ ଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ଏଇ 4-5ଟା ଗାଈ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ହଁ ସେଠୁ ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆଉ ପାଣି ଯେମିତି ଆଇଲା ଏଇ ପାଣି ପଶିଗଲା ତାଡ଼ି ପକେଇଲା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଏଇଭଳି ଆଉ ଆମେ ଆଉ ବାହାରି ପାଇନୁ ପାଣି ଘେରରେ ଉପରକୁ ପଳେଇନୁ ଛାତ ଉପରକୁ। ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ବନ୍ଧା ହଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ନେଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନେଇକି ଏଠୁ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଦଉଛୁ। ଆପଣ ଏକା ଲୋକ? ହଁ ଅଛି ଛୋଟ ପୁଅଟି ରହିଛି ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ପାଣି ଘରରେ କେତେ ହଁ ହଁ ପାଣି ଘରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ପାଣି ଟୋପେ ବି ପିଇ ପାରୁନାହିଁ କାରଣ ଟ୍ୟୁବଲରେ ସବୁ ଅସନା ପାଣି ଟ୍ୟୁବଲ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ ପାଣି କେମିତି ପିଇବୁ ଆଉ ପାଣି ବି ପିଇ ପାରୁନୁ। ଗାଈ ଗୋରୁ କେମିତି ସେବା ହେଉଛି? ହଁ ନା କେମିତି ଆଉ ହବ ଆଉ ଏ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ 2-3 ଦିନ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଗାଈ ଗୋରୁ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ବି ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଏଇଭଳି। ଜୟନ୍ତୀ ଦାସ।
ଆମର ପୁଅ ପା ଯାଇଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେପଟୁ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ, ଖାଲି ଜନଜୀବନ ନୁହନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରପଦା ଗାଁରେ ଅଛୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ଏବଂ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଗାଈକୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମିଛି ଏବଂ ଏ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ 2 ଦିନ ତଳକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ଫୁଟ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଯଦି ଗାଁର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଏବଂ ୟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉଠି ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରହୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଈ ଗୁହାଳ କୁ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରଖିଲେ? ଗାଈ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ 4 ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି। ଆଉ ଯାଇ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ପାଇଁ କିଛି ପାଉନୁ, ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମରି ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଦେଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ ପାଖରେ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି ଏବଂ ଗୋଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି। ଏ ସମୟରେ ଯାହା ଘରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁଠି ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ରୋଷେଇ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଠା ଚୁଲିଟି ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଣିଷ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁଟି ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଇ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘାଇ 3 ଦିନ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ 3 ଦିନ ହେଲା ବଡ଼ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକାର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି କେବଳ ମଣିଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଓମକାରଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସ, OTV। ବନ୍ୟାରେ ଏସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ବନ୍ୟାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ତରପଦା ଗାଁଟି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି? 30 ବର୍ଷ ପରେ ବୈତରଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଣି ଆସିଲା, 21 ମିଟର ପାଣି ଆସିଲା, ଯୋଉଟା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ବି ଘାଇରେ ଦେଖିକି ଆସିଥିବେ ଆପଣ, ପାଣି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଘାଇରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଗାଁରେ ଅନେକ ଘରେ ଏବେ ବି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ପାଣି କାଲିଠୁ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏଇ ଗାଁରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏବେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ହେଉନି ଗାଁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ତା କାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, କେଉଁଠି ଆମର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଏସବୁ କଥା ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଗୋଖାଦ୍ୟ କିଛି ବି ପହଞ୍ଚି ଗତକାଲିଠୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଜି ବି ଦିଆହେଉଛି। ପିଇବା ପାଣି, ମହମବତୀ, ବିସ୍କୁଟ ଇଏ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଘାଇର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ନେଇକି ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ଆର୍ଆଇ ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ଆକ୍ସେସିବୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି
ସେ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି କାହାର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ କଥାରେ ଚାଲିଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଘାଇ ମରାମତି ହେଲେ ଫେର ଲୋକ ପୁନର୍ବାସ କରିକି ରହିବେ ଏବଂ ଚାଷବାସ ତ ଯାହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ତାପରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବେ କି କ'ଣ କରିହେବ, ତେଣୁ ଘାଇ ମରାମତି ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି ସବୁଠୁ, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଥିଲେ, ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ବି ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଆଜି କହିଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହେଉ ଏବଂ ଗୋଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ବିଶୋଧିତ ଜଳ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆ ପରେ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ କାଳ ଯଦି ବନ୍ଧବାଡ଼ା ବିରୋଧୀ ଯଦି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ଧବାଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ, କାଣି ବୈତରଣୀରେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ଯେ ବନ୍ୟା ଭଳି ବିପତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି, ଯେ ଆମେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକ ସୂତ୍ରରେ ଇଏ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବିରୋଧକୁ ପଚାରନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆମେ ଉଠୁ ବହୁଛୁ ଭାସୁଛୁ, ସେ ତା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ବେଶୀ ପରିମାଣ ତ ହେଇଛି, ତ କ'ଣ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି? ଦେଖ, ଆମର ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା କରିନଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସମାଧାନ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ନଦୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ 4-5ଟା ଜିଲ୍ଲା ସେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେଜ୍ 5 ସାଂସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ତାଳଚେରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ଶାଖା ନଦୀରେ ଜାହାଜ ଚାଲିବ। ସେଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ କ୍ୟାନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ରହିଲା ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀ ହେଉଛି ଫ୍ଲାସ୍ ରିଭର୍, ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲାସ୍ ରିଭର୍। ତେଣୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ତାପରେ ସବୁଠି ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଗତ ସରକାର ସମୟରେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ହେଇନି। ମାନେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯାହା କହିଲେ କାଣିର ନଦୀ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଂସନ୍ ହେଇଛି, ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମାନେ ଆମର ଆମର ଗୌତମ ରାୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, ଖୁବ୍ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କାଣିରେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ହେଲେ କାଣିର ଏବଂ ଡ୍ରେଜିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ବନ୍ଧର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ସେଇଟା ହେଲେ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର